안녕하세요. 오늘은 2026년 4월 20일 월요일 요한계시록 11장 읽을 차례입니다. 먼저 한글 성경입니다. 요한계시록 11장 두 증인. 또 내게 지팡이 같은 갈대를 주며 말하기를 일어나서 하나님의 성전과 제단과 그 안에서 경배하는 자들을 측량하되 성전 바깥마당은 측량하지 말고 그냥 두라. 이것은 이방인에게 주었은즉 그들이 거룩한 성을 42달 동안 짓밟으리라. 내가 나의 두 증인에게 권세를 주리니 그들이 굵은 베옷을 입고 1260일을 예언하리라. 그들은 이 땅의 주 앞에 서 있는 두 감람나무와 두 촛대니 만일 누구든지 그들을 해하고자 하면 그들의 입에서 불이 나와서 그들의 원수를 삼켜버릴 것이요 누구든지 그들을 해하고자 하면 반드시 그와 같이 죽임을 당하리라. 그들이 권능을 가지고 하늘을 닫아 그 예언을 하는 날 동안 비가 오지 못하게 하고 또 권능을 가지고 물을 피로 변하게 하고 아무 때든지 원하는 대로 여러 가지 재앙으로 땅을 치리로다. 그들이 그 증언을 마칠 때에 무적행으로부터 올라오는 짐승이 그들과 더불어 전쟁을 일으켜 그들을 이기고 그들을 죽일 터인즉 그들의 시체가 큰 성 길에 있으리니 그 성은 영적으로 하면 소돔이라고도 하고 애굽이라고도 하니 곧 그들의 주께서 십자가에 못 박히신 곳이라. 백성들과 족속과 방언과 나라 중에서 사람들이 그 시체를 사흘 반 동안을 보며 무덤에 장사하지 못하게 하리로다. 이 두 선지자가 땅에 사는 자들을 괴롭게 한 고로 땅에 사는 자들이 그들의 죽음을 즐거워하고 기뻐하여 서로 예물을 보내리라 하더라. 3일 반 후에 하나님께로부터 생기가 그들 속에 들어가매 그들이 발로 일어서니 구경하는 자들이 크게 두려워하더라. 하늘로부터 큰 음성이 있어 이리로 올라오라 함을 그들이 듣고 구름을 타고 하늘로 올라가니 그들의 원수들도 구경하더라. 그때에 큰 지진이 나서 성 10분의 1이 무너지고 지진에 죽은 사람이 7천이라. 그 남은 자들이 두려워하여 영광을 하늘의 하나님께 돌리더라. 둘째 화는 지나갔으나 보라 셋째 화가 속히 이르는도다. 일곱째 천사가 나팔을 불매 하늘에 큰 음성들이 나서 이르되 세상 나라가 우리 주와 그의 그리스도의 나라가 되어 그가 세세토록 왕노릇 하시리로다 하니 하나님 앞에서 자기 보좌에 앉아있던 24장로가 엎드려 얼굴을 땅에 대고 하나님께 경배하여 이르되 감사하옵나니 옛적에도 계셨고 지금도 계신 주 하나님 곧 전능하신 이여 친히 큰 권능을 잡으시고 왕노릇 하시도다. 이방들이 분노하매 주의 진노가 내려 죽은 자를 심판하시며 종 선지자들과 성도들과 또 작은 자든지 큰 자든지 주의 이름을 경외하는 자들에게 상 주시며 또 땅을 망하게 하는 자들을 멸망시키실 때로소이다 하더라. 이에 하늘에 있는 하나님의 성전이 열리니 성전 안에 하나님의 언약궤가 보이며 또 번개와 음성들과 우레와 지진과 큰 우박이 있더라. 아멘. 네, 이어서 영어 성경입니다. Revelation chapter 11 The two witnesses. I was given a reed like a measuring rod, and was told, Go and measure the temple of God, and the altar, and count the worshippers there. But exclude the outer court. Do not measure it, because it has been given to the Gentiles. They will trample on the holy city for 42 months. And I will give power to my two witnesses, and they will prophesy for
1,260 days, clothed in sackcloth. These are the 2 olive trees and the 2 lampstands that stand before the Lord of the earth. If anyone tries to harm them, fire comes from their mouth and devours their enemies. This is how anyone who wants to harm them must die. These men have power to shut up the sky, so that it will not rain during the time they are prophesying, and they have power to turn the waters into blood, and to strike the earth with every kind of plague as often as they want. Now, when they have finished their testimony, the beast that comes up from the abyss will attack them and overpower and kill them. Their bodies will lie in the street of the great city, which is figuratively called Sodom and Egypt, where also their Lord was crucified. For 3.5 days men from every people, tribe, language, and nation will gaze on their bodies and refuse them burial. The inhabitants of the earth will gloat over them and will celebrate by sending each other gifts, because these 2 prophets had tormented those who live on the earth. But after the 3.5 days, a breath of life from God entered them, and they stood on their feet, and terror struck those who saw them. Then they heard a loud voice from heaven saying to them, "Come up here." And they went up to heaven in a cloud, while their enemies looked on. And that very hour there was a severe earthquake, and 1/10 of the city collapsed. 7,000 people were killed in the earthquake, and the survivors were terrified and gave glory to the God of heaven. The 2nd woe has passed. The 3rd woe is coming. The 3rd woe is coming soon. The 7th angel sounded his trumpet, and there were loud voices in heaven, which said, "The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he will reign forever and ever." And the 24 elders who were seated on their thrones before God fell on their faces and worshipped God, saying, "We give thanks to you, Lord God Almighty. We give thanks to you, Lord God Almighty, the one who is and who was, because you have taken your great power and have begun to reign. The nations were angry, and your wrath has come. The time has come for judging the dead, and for rewarding your servants the prophets, and your saints and those who reverence your name, both small and great, and for destroying those who destroy the earth." Then God's temple in heaven was opened, and within his temple was seen the ark of his covenant. And there came flashes of lightning, rumblings, peals of thunder, an earthquake, and a great hailstorm. 아멘. 네, 이어서 일본어 성경입니다. 요한의の目視録第11章。それから杖のような計り竿が私に与えられて、こう告げられた。
立って神の神殿と祭壇とそこで礼拝している人々を測りなさい。神殿の外の庭はそのままにしておきなさい。それを測ってはいけない。それは異邦人に与えられているからだ。彼らは聖なる都を42ヶ月の間、踏みにじることになる。私がそれを許すので、私の2人の証人は荒布をまとって、彼らは地を治める主の御前に立っている2本のオリーブの木、また2つの燭台である。もし誰かが彼らに害を加えようとするなら、彼らの口から火が出て敵を焼き尽くす。もし誰かが彼らに害を加えようとするなら、必ずこのように殺される。この2人は預言をしている期間、雨が降らないように天を閉じる権利を持っている。また、水を地に変える権利、さらに思うままに何度でもあらゆる災害で地を打つ権利を持っている。2人が証言を終えると、底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち、彼らを殺してしまう。彼らの死体は大きな都の大通りにさらされる。その都は霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれ、そこで彼らの主も十字架にかけられたのである。もろもろの民族、部族、言語、国民に属する人々が3日半の間、彼らの死体を眺めていて、その死体を墓に葬ることを許さない。地に住む者たちは彼らのことで喜び祝って、互いに贈り物を交わす。その2人の預言者たちが地に住む者たちを苦しめたからである。しかし、3日半の後、命の息が神から出て、2人のうちに入り、彼らは自分たちの足で立った。見ていた者たちは大きな恐怖に襲われた。2人は天から大きな声が、ここに登れというのを聞いた。そして彼らは雲に包まれて天に登った。彼らの敵たちはそれを見た。その時、大きな地震が起こって、都の10分の1が倒れた。この地震のために7000人が死んだ。残った者たちは恐れを抱き、天の神に栄光を期した。第二の災いが過ぎ去った。見よ、第三の災いがすぐに来る。第七の御使いがラッパを吹いた。すると大きな声が天に起こってこう言った。この世の王国は私たちの主とそのキリストのものとなった。主は世々限りなく支配される。すると神の御前で自分たちの座についていた24人の長老たちがひれ伏し、神を礼拝していった。私たちはあなたに感謝します。今おられ、昔おられた全能者、神である主よ。あなたは偉大な力を働かせて、王となられました。諸国の民は怒りました。
しかし、あなたの御怒りが来ました。死者が裁かれるとき、あなたのしもべである預言者たちと生徒たち、皆を恐れる者たち、小さい者にも大きい者にも、報いが与えられるとき、地を滅ぼす者たちが滅ぼされるときです。それから天にある神の神殿が開かれ、神の契約の箱が神殿の中に見えた。すると稲妻がひらめき、雷鳴が轟き、地震が起こり、大粒の氷が降った。아멘. 네, 감사합니다. 네, 오늘 본문의 소제목은 두 증인과 일곱째 나팔소리입니다. 네, 후반부에 일곱째 나팔소리에 관한 부분을 보면 24장로들이 얼굴을 땅에 대고 엎드려서 하나님께 경배하는 모습이 나옵니다. 그 부분에서 주의 이름을 경외하는 자들에게 상 주시며 라는 표현이 나옵니다. 그래서 오늘의 일본어 한마디는 주의 이름을 경외하는 자들입니다. 주의 이름을 경외하는 자들을 일본어로는 미나오 오소레루 모노타치, 미나오 오소레루 모노타치 라고 말합니다. 그냥 이름을 말할 때는 이름 명자와 또 앞전자를 써서 나마에 라고 말하는데요. 그거를 또 높여서 부를 때는 앞에 오자를 붙여서 오나마에 라고 말합니다. 하나님의 무언가를 표현할 때는 이 거느릴 임금 어자를 붙여서 말을 합니다. 그래서 그냥 마음이 아니라 마음은 고코로라고 하는데 그냥 마음이 아닌 미코코로, 하나님의 마음을 말할 때는 미코코로라고 한다든지 얼굴을 카오라고 하는데 미카오, 카미사마노 미카오라고 한다든지 임금 어자를 일본어로는 미라고 읽기 때문에 오늘도 이름 명자 앞에 미자를 붙여서 미나라고 말하는데요. 네, 미나오 오소레루 모노타치라고 말합니다. 찬양 중에 주의 이름 높이며 할 때도 미나오 카카게테 미나라고 표현하는 것 기억하시면 좋을 것 같습니다. 네, 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 오늘 하루도 주님의 은혜 안에서 평안한 하루를 보내시길 바랍니다. 감사합니다.